Good evening all. Just say hi in the chat box so that I will come to know who have joined the session. Say hi in the chat box. Yes, hello all. We'll start a new lesson. Write in your notebook. Lesson name is complex integration. I repeat, write in your notebook complex integration. Lessonचं नाव आहे complex integration and write type number 1 Cauchy's integral formula. Write type number 1 Cauchy's integral formula. Write type number 1 Cauchy's integral formula. Yeah, complex integration. And type number 1 Cauchy's integral formula. Formula is cyclic integration f of z upon z minus a raised to n plus 1 dz is equal to 2 pi I fn of a upon n factorial. So remember, if this power is n plus 1, this is n here. That means if this power is 2, you will take first derivative. If this power is 3, you will take second derivative likewise. Okay? Yeah, write this formula, cyclic integral. This is cyclic integral f of z upon z minus a raised to n plus 1 dz is 2 pi I fn of a upon n factorial. Yes, पूर्ण सगळ्यांना स्क्रीन विजिबल आहे. माझा आवाज ऐकू येतो ना सगळ्यांना? स्क्रीन विजिबल आहे आणि माझा आवाज ऐकू येतोय सगळ्यांना? येस. ओके, व्हेरी गुड. ओके, राइट दिस फॉर्म्युला, देन विल गो फॉर रिमार्क्स. मग आपण रिमार्क्स बघूया. Remarks number 1. Remark number 1 is, if I put n is equal to 1, what I'm going to get? If I put n is equal to 2, correct? n 0 टाकूया आधी, not 1. Then I will put n is equal to 1. What I'm going to get? Just check. आता मी जर या व्हॅल्यूज टाकल्या तर काय मिळणार आहे बघा. If I put n0, it will be cyclic integral f of z upon z minus a raised to n. n is 0 plus 1 raised to 1 dz is equal to 2 pi I f. n is 0 now means no derivative. 0 means no derivative upon 0 factorial is 1. So this is the answer. If I go for next, cyclic integral f of z upon z minus a, put n is equal to 1 here. 1 plus 1, 2. 2 dz is equal to 2 pi I f of n is what? 1. So f dash of a, single derivative, upon 1 factorial is 1. If n is equal to, I repeat, if n is equal to 2, then this will be 2 plus 1, 3. It will be 3 here. Here it will be double derivative. Are you getting this one? Yeah, I will revise once again. मी परत एकदा सगळं रिवाइज करतो बघा. हा फॉर्म्युला आहे. फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. Cyclic integral f of z upon z minus a raised to n plus 1 dz is equal to 2 pi I fn of a upon n factorial. Correct? मग आता काय, तर n 0 टाकलं तर इथे 1 होईल आणि इथे 0th डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे नो डेरिव्हेटिव्ह. करेक्ट? आणि जर n1 टाकलं तर इथे येणार 1 plus 1, 2 आणि इथे 1 म्हणजे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह. करेक्ट? If n is equal to 2, तुम्ही तिसरा पण तयार करा. I want you to prepare third also. Third will be n is equal to 2. म्हणजे इथे येणार 3, इथे येणार सेकंड डेरिव्हेटिव्ह. सगळ्यांना कळलं का? हाऊ टू जनरेट दी फॉर्म्युला? सगळ्यांना कळलंय फॉर्म्युला कसा जनरेट केलाय?
Yeah, everybody understood how to generate the formula. Formula महत्वाचा आहे. हा सौरभ, तुझा ऑडिओ ऍक्टिव्हेट झालाय सौरभ. सर मला फक्त रिपीट कराल का? मी जस्ट जॉईन झालोय, मला कळलं नाही काही. त्यात एनच्या जागी 0 टाका, एनच्या जागी 1 टाका, बाकी काही नाही. मी एवढंच सांगितलं आतापर्यंत. फॉर्म्युला लिहा, एनच्या जागी 0 टाका, एनच्या जागी 1 टाका. ओके ओके ओके. येस. 0 हिअर, पुट एन 1 हिअर, आणि हे फॉर्म्युले तयार करा. सगळ्यांचं झालंय लिहून? लिहून झालं की मला सांगा. देन विल गो फॉर क्वेश्चन. आपण क्वेश्चन सुरू करू मग लगेच. हा तिसरा रिमार्क पण लिहायचा सगळ्यांनी. अँड द थर्ड रिमार्क इज ऑल अबाउट एन इज इक्वल टू 2. एन इज इक्वल टू 2 चा रिमार्क असेल तो थर्ड रिमार्क असेल. एन इज इक्वल टू 2 चा रिमार्क असेल तो थर्ड रिमार्क असेल. Yes, we'll go for question number 1. आता question 1 बघा फक्त सगळ्यांनी. Do not write. Question 1 बघा. Yes, question 1 is evaluate. लिहून घ्या क्वेश्चन सगळ्यांनी. Evaluate cyclic integral over region C 4z square plus z upon z minus 1 bracket square dz, where C is the contour. C is contour given by mod of z minus 1 is equal to 2. Given by mod of z minus 1 is equal to 2. This is the question given. पहा कसं करायचंय, लक्ष द्या, लिहिण्याची घाई नको. येस. आता आपल्याला स्टेप वाईज जायचं. विल गो फॉर दिस एंटायर प्रॉब्लेम इन स्टेप्स. ओके, स्टेप वाईज जायचंय. कसं करतो मी बघा. नाही, स्टेप 1 लिहिणार आहे. आणि स्टेप 1 मध्ये काय लिहिणार आहे, तर गिव्हन आय लिहून घ्यायचं. हे इंटिग्रेशन. काय इंटिग्रेशन? आय इज इक्वल टू सायक्लिक इंटिग्रल ओव्हर रिजन सी 4z स्क्वेअर प्लस z अपॉन z मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर dz. ओके, लगेच बघा आता विजिबल आहे का? येस, आता विजिबल आहे का बघा. सो आय विल कॉल दिस गिव्हन इंटिग्रेशन टर्म, आय विल कॉल दिस गिव्हन इंटिग्रेबल टर्म एज आय. मी याला आय म्हणतो, कारण याला मी आय म्हटलंय. हे गिव्हन इंटिग्रेशन. कॉन्टूर पण दिला. हा कॉन्टूर आहे, म्हणजे कॉन्टूर इज येस, कॉन्टूर इज. बघा कॉन्टूर काय? कॉन्टूर इज मॉड ऑफ z मायनस 1 इज इक्वल टू 2. आता काय करायचं नीट चेक करा. तुम्हाला हे इंटिग्रेशन दिलं, लिहून घ्या. त्याला आय म्हणा. हा कॉन्टूर लिहून घ्या. या डिनॉमिनेटरचा जो फॅक्टर आहे ना, त्याच्यात झेड ची व्हॅल्यू बघा काय. त्याच्यात झेड ची व्हॅल्यू बघा काय. यात झेड ची व्हॅल्यू आहे 1. झेड इज इक्वल टू 1. ही व्हॅल्यू आहे, बरोबर. ही व्हॅल्यू या कॉन्टूर मध्ये टाकायची. आय रिपीट, ही z इज इक्वल टू 1 आहे ना, z मायनस 1 म्हणजे z इज इक्वल टू 1. ही व्हॅल्यू या कॉन्टूर मध्ये टाका आणि चेक करा. व्हॅल्यू टाकल्यानंतर ही लेफ्ट हँड साइड याच्यापेक्षा, राईट साइड पेक्षा कमी येते किंवा इक्वल येते का? जर कमी किंवा इक्वल आली तर लाईन इनसाइड कॉन्टूर असतं. जर आउटसाइड कॉन्टूर म्हणजेच काय, ग्रेटर. काय होणार? जस्ट चेक केअरफुली, फक्त लक्ष द्या. येस, फक्त लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी. हँडरेस करू नका, मला सारखं बघणं अवघड जाईल हँडरेस केलं तुम्ही तर. ओके, येस, पहा फक्त. सो झेड इज इक्वल टू 1. झेड मायनस 1 म्हणजे झेड इज इक्वल टू 1. तुम्ही यात टाकतोय, टाकल्यानंतर काय होईल बघा. झेड 1 टाका इथे. 1 मायनस 1 0, अँड 0 इज लेस दॅन 2 म्हणजे लाईज इनसाइड कंटूर. लाईज इनसाइड कंटूर. समजलंय सगळ्यांना? या इथपर्यंत कळलं मी काय केलं. झेड इज इक्वल टू 1 ची व्हॅल्यू मी टाकली, करेक्ट, आणि ती व्हॅल्यू 2 पेक्षा कमी आली म्हणून लाईंग इनसाइड कॉन्टूर. म्हणून लाईंग इनसाइड कॉन्टूर. हे लक्षात ठेवा. कळलं सगळ्यांना हे? येस. आता सेकंड स्टेप बघा. सेकंड स्टेप मध्ये मी काय करतोय, हा परत आय लिहून घेतो.
हा परत आय लिहून देतो. आय इज इक्वल टू सायक्लिक इंटिग्रल ओव्हर एजन्सी 4z² प्लस झेड अपॉन z-1 ब्रॅकेट स्क्वेअर dz आणि याला कंपेअर करतो. कशाला कंपेअर करणार आहे बघा, तर मी गिव्हन इंटिग्रेशनला कंपेअर करतो. गिव्हन म्हणजे काय, तर याची पॉवर 2 आहे ना, म्हणजे बघा ही पॉवर 2 आहे, करेक्ट. याची पॉवर 2 म्हणजे मी ही पॉवरला कंपेअर करणार. काय बघा, एफ ऑफ झेड अपॉन हे एफ ऑफ झेड अपॉन z-a ब्रॅकेट स्क्वेअर dz. मी जस्ट याला कंपेअर केलं. कंपॅरिझन केल्यावर मला एफ ऑफ झेड मिळालं. काय मिळालं एफ ऑफ झेड? एफ ऑफ झेड इज इक्वल टू 4z² प्लस झेड. नुसतं लिहून घ्या. सो सेकंड स्टेप मध्ये परत प्रॉब्लेम लिहा, त्याची कंपॅरिझन या नोटशी करा. नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 व्हॉट एव्हर इट इज, कुठल्या तरी नोटशी कंपॅरिझन करा आणि ते लिहून घ्या. थर्ड स्टेप मध्ये डायरेक्ट उत्तर लिहायचं. कसं लिहायचं, तर डायरेक्ट उत्तर माझ्याकडे आहे. कसं काय, तर ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे ना, ब्रॅकेट स्क्वेअरचं उत्तर माझ्याकडे डायरेक्ट आहे बघा. ब्रॅकेट स्क्वेअरचं उत्तर काय, 2 पाय आय एफ डॅश ए लिहून टाका. 2 पाय आय एफ डॅश ए, बरोबर ना. 2 पाय आय एफ डॅश ए डायरेक्ट आन्सर आहे, लिहून घेतो डायरेक्ट 2 पाय आय एफ डॅश ए. आता बघा काय होणार आहे, आता बघा काय होणार आहे, इज इक्वल टू 2 पाय आय एफ डॅश ऑफ ए. ए हा आहे ना 1, बघा ए 1 आहे, करेक्ट. समजते सगळ्यांना, हे आन्सर आहे तुमचं 2 पाय आय एफ डॅश ए. माझी त्यासाठी मला एफ डॅश 1 काढायला हवा. हा एफ डॅश 1 काढण्यासाठी मला लागेल एफ ऑफ झेड, तो आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढतो मी, म्हणजे येणार एफ डॅश झेड इज इक्वल टू, बरोबर ना, याचा डेरिव्हेटिव्ह काढणार मी आता. नो आय एम गोइंग टू फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह. ओके, जर मी याचा डेरिव्हेटिव्ह काढतो तर 4z² चा डेरिव्हेटिव्ह काय, 8z प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ झेड इज व्हॉट 1. करताय 4z² चा 8z प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ झेड इज 1. याच्यात मी व्हॅल्यू टाकणार कुठली, तर मला एफ डॅश 1 हवाय, म्हणून मी एफ डॅश 1 ची व्हॅल्यू करतो. 8 into 1 plus 1 म्हणजेच 9, आणि ही व्हॅल्यू जी मिळाली ती मी इथे टाकणार आहे. म्हणजेच आन्सर काय आलं बघा, 2 पाय आय एफ डॅश ऑफ 1, एफ डॅश ऑफ 1 इज 9, सो 9 to 18, सो आय इज 18 पाय आय. दिस इज युअर फायनल आन्सर. ओनली 3 स्टेप सोल्युशन वी हॅव. 3 स्टेप मध्ये सोल्युशन मिळतं. पहिली स्टेप आय लिहून घ्या, त्याचा कॉन्टूर व्हॅल्यू लिहून घ्या. हा जो फॅक्टर आहे त्याची व्हॅल्यू टाका. तो या राईट साइड पेक्षा कमी आला किंवा इक्वल आला तर लाईन इनसाइड, अदरवाइज आउटसाइड. मग हा परत आय लिहून घ्या, हा फॉर्मॅट मध्ये बसवा. एफ ऑफ झेड अपॉन स्क्वेअर क्यूब व्हॉट एव्हर, एफ ऑफ झेड लिहून घ्या. त्याचा आन्सर लगेच या फॉर्मॅटचा आन्सर हे आहे बघा, ते लिहून घ्या. त्याच्यात एक्स ला कुठली व्हॅल्यू आहे 1, ती लिहून घ्या. ती काढा कशी, याच्यावरून डेरिव्हेटिव्ह करून टाकली. सगळ्यांना हे समजलं का? एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस? येस, सांगा मला, सगळ्यांना हे कळलंय का? हा येस, पटकन लिहून घ्या सगळ्यांनी. राईट दिस क्विकली. लिहून झालं की सांगा मला. कंटूर म्हणजे रिजन. या फंक्शनची रिजन ही आहे. कंटूर म्हणजे एरिया, कुठल्या एरियापर्यंत. फॉर एक्झाम्पल हे जे आहे ना, हे लोकस आहे, सर्कल आहे बघा. या झेडच्या जागी जर तुम्ही एक्स प्लस आय वाय टाकलं ना तर सर्कल येईल. सर्कल इज लोकस, लोकस मीन्स एरिया, एरिया मीन्स रिजन मीन्स कंटूर.
हा एफ डॅश याचं कारण इथे बघा एनच्या जागी काय टाकलं आपण 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर असेल तर डॅश येणार ना. इथे जर 1 टाकलं इथे 1 येतो. यशोधन चेक केलं का? येस झालं की मला सांगा. येस होप सगळ्यांचं झालं असेल. चलो हा विल मूव टू नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. येस मी कॅमेरा शिफ्ट करतोय. येस विल गो फॉर नेक्स्ट एक्झाम्पल. पुढच्या एक्झाम्पल विल मूव टू नेक्स्ट एक्झाम्पल. हा वरचा भाग दिसत नसेल तर मला सांगा. फक्त मी लिहिताना वरचा भाग दिसत नसेल तर मला सांगा. Yes, we'll move to question now. We'll move to first common question now. Yes, so पहिला सगळ्यांना कळलाय. Let me go for next question. Question number 2. Question 2 बघा काय. Evaluate when C is equal to cyclic integral 4z square plus z upon z minus 1 dz is equal to comma mod of z minus 1 इज इक्वल टू हाफ. हा जवळपास 4 वेळा बोर्डाच्या एक्झामला आलेला, सॉरी त्याच्या एक्झामला आलेला, युनिव्हर्सिटीच्या एक्झामला आलेला आहे. हा सगळ्यांना वरचा पार्ट दिसतोय ना रे? सगळ्यांना वरचा पार्ट दिसतोय ना? येस. हा नाउ चेक हाऊ टू गो फॉर दिस सम. कसं करायचंय बघा आता सगळ्यांनी. येस आधी आय लिहून घेऊया. सो आय विल रीराइट आय. आय इज इक्वल टू सायक्लिक इंटिग्रल ओव्हर रिजन सी 4z square plus z upon z minus 1 dz. करेक्ट? असं लिहून घेतलं. आणि कॉन्टूर लिहून घेतला. कॉन्टूर काय बघा? कॉन्टूर इज मॉड ऑफ z minus 1 इज इक्वल टू हाफ. करेक्ट? हा कॉन्टूर आहे. इथपर्यंत काही डाऊट आहे सगळ्यांना? मी आय लिहून घेतला आणि लगेच कॉन्टूर लिहून घेतला. प्रॉब्लेम मध्ये थोडं करेक्शन आहे. इथे z स्क्वेअर मायनस 1 आहे. प्रॉब्लेम मध्ये थोडं करेक्शन आहे. z स्क्वेअर मायनस 1 आहे. ओके. येस. इथे सुद्धा मला z स्क्वेअर मायनस 1 लिहून घ्यायला लागेल. आणि हा कॉन्टूर दिलाय. आता मला सांगा याचे मी फॅक्टर्स पाडू शकतो. 4z स्क्वेअर प्लस z अपॉन z स्क्वेअर मायनस 1 चा फॅक्टर काय? z मायनस 1 z प्लस 1 मगाशी ऑलरेडी फॅक्टर होता. इथे मी पाडून घेतला कारण z स्क्वेअर मायनस 1 होतं. z मायनस 1 z प्लस 1 dz. ओके. आता काय करणार आहे मी? तर कॉन्टूर मध्ये चेक करायचंय. तर पहिली z ची व्हॅल्यू काय? z मायनस 1 म्हणजे z इज इक्वल टू 1. दुसरी z ची व्हॅल्यू काय? z इज इक्वल टू मायनस 1. बरोबर ना? ह्या दोन व्हॅल्यू, ही व्हॅल्यू आहे प्लस 1, ही व्हॅल्यू आहे मायनस 1. या दोनही व्हॅल्यू, आय रिपीट, या दोनही व्हॅल्यू याच्यात टाकायच्या. z इज इक्वल टू 1 टाका की 1 मायनस 1 काय ना 0. 0 इज लेस दॅन हाफ म्हणजे लाईज इनसाइड. म्हणजे लाईज इनसाइड कॉन्टूर. मी परत सांगतो. z इज इक्वल टू 1 ची व्हॅल्यू इथे टाकली. 1 मायनस 1 0. 0 इज लेस दॅन हाफ लाईंग इनसाइड. z इज इक्वल टू मायनस 1 टाका. मायनस 1 टाकली तर मायनस 1 मायनस 1 मायनस 2. मॉड ऑफ मायनस 2 असतो प्लस 2 आणि प्लस 2 ही व्हॅल्यू याच्यापेक्षा ग्रेटर आहे म्हणजे लाईज आउटसाइड. लक्षात ठेवा, लाईज आउटसाइड कंटूर. कंटूरच्या बाहेर राहणार आहे. करेक्ट? आता एवढी पहिली स्टेप संपली. पहिल्या स्टेप मध्ये मी काय केलं तर मी चेक केलं त्याचे फॅक्टर्स कुठले. ते फॅक्टर्स मी कंटूर मध्ये टाकले. ज्याची व्हॅल्यू कमी आली याच्यापेक्षा तो लाईन इनसाइड, जास्त आली तो लाईन आउटसाइड. आता स्टेप नंबर 2 तुमच्या लक्षात असेल तर स्टेप नंबर 2 बघा. स्टेप नंबर 2 मध्ये काय करणार आपण परत हा आय लिहून घेणार. स्टेप नंबर 2 मध्ये आपण हा परत आय लिहून घेणार. आता आय लिहिताना घ्यायची काळजी बघा. आय लिहिताना घ्यायची काळजी बघा. आय लिहिताना जो फॅक्टर आउटसाइड आलाय ना, आउटसाइड म्हणजे हा, जो फॅक्टर आउटसाइड आलाय ना म्हणजे हा, त्याला वर शिफ्ट करायचा. कारण आपलं कामाचा कोण इनसाइड, आउटसाइड कामाचं नाही. जो आउटसाइड आहे त्याला वर शिफ्ट करा म्हणजे बनणार आहे सायक्लिक इंटिग्रल
4z square plus z upon z plus 1 upon z minus 1 dz आणि याला ब्रॅकेट टाका. समजतंय सगळ्यांना? जो आउटसाइड आहे त्याला वर शिफ्ट करा, आउटसाइड कामाचा नाही. करेक्ट. आता याला कंपेअर करा. कोणाशी कंपेअर करायचं? आपल्या फॉर्म्युलाशी. फॉर्म्युला काय? सायक्लिक इंटिग्रल ओव्हर रिजन्सी f of z upon z minus a raised to 1 dz. का? त्याची पॉवर 1 आहे बघा. करेक्ट. संपलं. इथे लगेच तुम्ही f of z लिहून घ्या. f of z लगेच लिहून घ्या. f of z काय बघा? 4z square plus z upon z plus 1. इथे तुमची सेकंड स्टेप सुद्धा संपली. आता थर्ड स्टेप मध्ये जायचंय. वेअर आय नीड आन्सर. आता मला डायरेक्ट आन्सर लागणार आहे. वेअर आय नीड आन्सर. मला डायरेक्ट आन्सर लागेल. बघा मी स्टेप नंबर 3 मध्ये आता काय करणार आहे. सो गो फॉर स्टेप नंबर 3. In step 3, I will go for a direct answer and direct answer is I is equal to, मी मगाशीच लिहून दिलं हे आन्सर. याचा आन्सर काय असतं बघा? 2 pi I. रिमार्क बघा. f of a नो डेरिव्हेटिव्ह. का? कारण याची पॉवर 1 आहे म्हणजे x 0 असणार. नो डेरिव्हेटिव्ह. मी मगाशीच आन्सर लिहून दिलाय. हे आन्सर आहे. यासाठी तुम्हाला हे आन्सर रिराईट करावं लागेल and that will be 2 pi I f of a. a काय बघा? a1 आहे. सो a1. त्यासाठी तुम्हाला f of 1 करावं लागेल. तो कुठून करायचा? तर f of 1 काढण्यासाठी आपल्याकडे आहे f of z. या z च्या जागी 1 टाका म्हणजे येणार 4 into 1 square plus 1 upon 1 plus 1 म्हणजे 4 plus 1 5 by 2. ही व्हॅल्यू इथे टाका म्हणजे I येणार आहे फायनली 2 pi I. f of 1 is 5 by 2. 2 cancel. I is 5 pi I. And that's the final answer. समजलं सगळ्यांना? Everybody understood how these 3 steps are going to be? समजलं का सगळ्यांना? येस, फॅक्टर्स पडायला हवेत ना. आपल्याला फॅक्टर्स हवेत म्हणून कार्यकर केलं. तसं सगळ्यांना कळलं का हे? येस, डाऊट असेल तर मला विचारा. फॉर्म्युले कशाला कळलंय? येस, स्टेप 2 मध्ये आय लिहून घेताना जो फॅक्टर आउटसाइड आहे हा फॅक्टर z इज इक्वल टू -1 z प्लस 1 त्याला वर शिफ्ट केलं बघा. त्याला f ऑफ z म्हटलं. जो आउटसाइड आहे त्याला वर शिफ्ट केलं आणि त्याला f ऑफ z म्हटलंय. येस, अजूनही डाऊट असेल तर मला विचारा. Yeah, once done, please let me know. हा z मायनस a रेस टू 1. तर याची पॉवर 1 आहे.
म्हणजे ही पॉवर 1 आहे, याचा अर्थ n 0 टाकलाय फॉर्म्युलामध्ये, कारण फॉर्म्युलामध्ये n+1 आहे बघ, फॉर्म्युलामध्ये n+1 आहे ना, फॉर्म्युलामध्ये n+1 आहे म्हणजे n 0 टाकलाय, बरोबर. त्यामुळे राईट साईडला डेरिव्हेटिव्ह आला नाही. याची पॉवर 1 म्हणून याची पॉवर 1, पॉवर 1 म्हणजे n 0 म्हणून नो डेरिव्हेटिव्ह. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? एक्सेप्ट मेकॅनिकल, मेकॅनिकल नाहीये गायत्री. बाकी सगळ्यांना लागणार आहे. हा चैतन्य लागणार आहे, तुम्हाला अटेंड करून ठेवा. येस लागणार आहे. हा सिद्धित तुम्हाला लागणार नाही मेकॅनिकलला. येस कॉम्पला लागणार आहे. f(0) कसं काय? a जर 1 आहे तर f(0) कसं काय? a 1 आहे ना. येस, हा ज्यांना डाऊट आहे, त्याचं अजून काही कन्फर्मेशन नाही, त्यांना मी परत फॉर्म्युला दाखवतो बघा. चेक करा फॉर्म्युला. ज्यांना डाऊट आहे त्यांनी पटकन फॉर्म्युला चेक करा. हा बघा फॉर्म्युला. इथे n = 0 टाकलं की इथे 1 उरला, इथे 0 टाकलं म्हणजे नो डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे हा काय आहे f(n) नो डेरिव्हेटिव्ह. आता n 1 टाकलं तर 1+1 2 आलं, इथे 1 टाकलं म्हणजे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह. कळलं कसं काय? ना डाऊट होता. कळलं का नाही? येस, चलो या लेट अस मूव टू नेक्स्ट. येस, विल मूव टू नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता पुढच्या एक्झाम्पलकडे जाऊ. लक्ष द्या सगळ्यांनी. विल मूव टू नेक्स्ट एक्झाम्पल. होप द अप्पर पार्ट इज विजिबल. Hope the upper part is visible now. Yes. Next question. Question number 3. अजून सौरभ ते काही कळलेलं नाही. कळलं की मी सांगेन. Yes. Question number 3. हा क्वेश्चन ठीक आहे. कोण झालंय? तू झालाय. क्वेश्चन नंबर 3. सायक्लिक इंटिग्रल ओव्हर रिजन C sin 2z upon z plus pi by 3 bracket raised to 4 dz comma mod z is equal to 2. हा जवळपास 5 वेळा एक्झामला आलेला आहे. सगळ्यांना अप्पर पार्ट विजिबल आहे. येस, पहा कसं करायचं. आय विल गो फॉर नाउ सोल्युशन. इथे सोल्युशन करतोय, फक्त लक्ष द्यायचं काय. सो स्टेप नंबर 1. In step 1, I will rewrite I. मी आधी I लिहून घेतो. If I rewrite I, it will be cyclic integral over region C sin 2z upon z plus pi by 3 raised to 4 dz. बरोबर? हे झालं की लगेच याचा कॉन्टूर लिहून घेऊया. कॉन्टूर इज mod z is equal to 2. आता यात फॅक्टर कुठे आहे? एकच फॅक्टर आहे पण 4 टाइम्स रिपीटेड आहे. एकच फॅक्टर आहे म्हणजे 4 टाइम्स रिपीटेड आहे. बरोबर? मग z इज इक्वल टू काय? -π/3. का z प्लस π/3 म्हणजे -π/3. आता तुम्हाला माहिती आहे पाय ची व्हॅल्यू असते 3.14. बरोबर? मग 3.14 अपॉन 3 म्हणजे 1 पॉइंट समथिंग. आणि हे 1 पॉइंट समथिंग मी इथे टाकले -1 पॉइंट समथिंग. तर -1 पॉइंट समथिंग ऑफ मॉड इज व्हॉट? प्लस. बट 1 पॉइंट समथिंग इज लेस दॅन 2. याचा तो लाईन इनसाइड. याचाच लाईन इनसाइड. सो मी असं लिहिणार आहे z इज इक्वल टू -π/3 लाईज इनसाइड कॉन्टूर. कॉन्टूरच्या आतल्या लाईन इनसाइड कॉन्टूर. आता सेकंड स्टेप बघा. वन्स वी डिसाइडेड द लाईन इनसाइड कॉन्टूर, कळलं? मी परत सांगतो हे इनसाइड कॉन्टूर का.
Z ची व्हॅल्यू आहे 3.14 अपॉन 3 म्हणजे 1 पॉईंट समथिंग मायनस 1 पॉईंट समथिंग मॉड्युलस विल बी प्लस 1 पॉईंट समथिंग इज लेस दॅन 2 लाईक इनसाइड. आता काय करायचं सेकंड स्टेपला परत आय लिहून घ्यायचा. आय लिहून झाला की सायक्लिक इंटिग्रल ओरिजिन सी sin 2z अपॉन z प्लस पाय बाय 3 ब्रॅकेट रेस टू 4 dz याची लगेच कंपॅरिझन करायची. कशाची तर कंपॅरिझन करणार थिअरमशी. f ऑफ z अपॉन z मायनस a रेस टू 4 dz बरोबर ना. रेस टू 4 dz हा फॉर्म्युला लगेच f ऑफ z लिहून घ्या. So what is f of z now? If you compare numerator f of z is sin 2z. इथे आपला f of z म्हणजे स्टेप नंबर 2 संपली and now we'll move to step number 3. आता मी स्टेप नंबर 3 कडे जातोय. फक्त लक्ष द्या स्टेप नंबर 3 कशी वर्कआउट होणार आहे बघा. स्टेप 3 now. In step number 3 I will write direct answer आणि आन्सर आता तुम्ही सांगायचंय मला. 2 pi i जर पॉवर 4 असेल तर किती डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचे सांगा. पॉवर 4 असेल तर किती डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचे. मगाशीच मी सांगितलंय जेवढी पॉवर त्याच्यापेक्षा कमीचा एक डेरिव्हेटिव्ह ना. पॉवर 2 असेल तर एकच डेरिव्हेटिव्ह, 3 असेल तर दोन डेरिव्हेटिव्ह, पॉवर 4 असेल तर किती 3 डेरिव्हेटिव्ह. करेक्ट. याचा अर्थ मला हे लिहायला लागेल f ट्रिपल डॅश ऑफ a अपॉन 3 फॅक्टोरियल ना अपॉन n फॅक्टोरियल पण आहे. 3 फॅक्टोरियल घ्यायला लागेल बरोबर. येस. आता मला याची व्हॅल्यूज टाकायला हव्या. व्हॅल्यूज आर पण व्हॅल्यू काय टाकतो इज इक्वल टू 2 pi i f ट्रिपल डॅश ऑफ a. a किती आहे मायनस पाय बाय 3 कारण तोच फॅक्टर चाललाय ना. मायनस पाय बाय 3 अपॉन 3 फॅक्टोरियल किती 6. यात मला व्हॅल्यू टाकायची. आता त्यासाठी मला लिहायला लागेल f ट्रिपल डॅश म्हणजे माझे f ऑफ z आहे त्याचे 3 डेरिव्हेटिव्ह. f डॅश z बरोबर f डबल डॅश z f ट्रिपल डॅश z आणि मग z ची लगेच व्हॅल्यू f ट्रिपल डॅश ऑफ z आहे मायनस पाय बाय 3 ती टाकायची. f ऑफ z किती आहे sin 2z त्याचा पहिला डेरिव्हेटिव्ह cos 2z into 2 त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin 2z into 2 and 2 4 मायनस sin 2z चा cos 2z into 4 2 जा 8 बरोबर का. आता यात व्हॅल्यू टाकायची मला मायनस 8 cos 2 पाय बाय 3 बरोबर ना. विथ मायनस साइन कारण मी z साठी मायनस पाय बाय 3 टाकलं. cos ऑफ मायनस थीटा प्लस cos थीटा येतो. सो मायनस 8 तसंच 2 पाय बाय 3 म्हणजे 120 120 म्हणजे 60 cos 60 इज मायनस हाफ. इफ यू रिमेंबर सेकंड क्वाड्रंट cos निगेटिव्ह ही व्हॅल्यू डायरेक्ट कॅल्क्युलेट झाली तर चालेल. मायनस मायनस प्लस ही आली व्हॅल्यू 4 बरोबर. ही व्हॅल्यू आता इथे टाकायची. सो i इज इक्वल टू 2 pi i f ट्रिपल डॅश ऑफ मायनस पाय बाय 3 इज 4 अपॉन 6 6 म्हणजे 3 into 2 हे कॅन्सल होईल म्हणजेच आलं i इज इक्वल टू 4 pi i अपॉन 3 and that's the final answer. सगळ्यांना तिन्ही स्टेप्स कळल्या का. Everybody understood these all steps. येस पटकन करून टाक. यू जस्ट हॅव टू थर्ड स्टेप परत सांगायचे. पहा ही पॉवर 4 असेल तर 3 डेरिव्हेटिव्ह अपॉन n फॅक्टोरियल. n डेरिव्हेटिव्ह अपॉन n फॅक्टोरियल. n किती असतो याच्यापेक्षा 1 ने कमी असतो. मग मला ट्रिपल डेरिव्हेटिव्ह आहे कोणाचा याचा पहिला डेरिव्हेटिव्ह काय cos 2z into 2 cos चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin 2z into 2 and 2 4 sin चा परत cos 2z into 2 4 and 2 आहे 8 आणि मग व्हॅल्यू टाकली मी z ची. ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा cos ऑफ मायनस 2 पाय बाय 3 यू विल गेट. नाही लागणार अथर्व या टॉपिकचा रेफरन्स लागणार नाही. तुम्ही गेट वगैरे देणार असेल तर लागेल. आत्ता लगेच इमिडिएट लागणार नाही. लिहून झालं की सांगा मला.
येस, लेट अस मूव टू नेक्स्ट. लिहून झालं की सांगा सगळ्यांनी. This is fourth numerical, I think. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Twice in the previous papers, May 10 and December 15. Yes, we'll move now. Next numerical. पहा फक्त मी फक्त पहिली स्टेप सांगणार आहे. सेकंड आणि थर्ड तुम्हाला करायचं आहे. मी फक्त पहिली स्टेप सांगणार आहे. सेकंड आणि थर्ड तुम्हाला करायचं. Yes, पहा. So we move to next step. Step number 1. Rewrite I. I लिहून घ्या. Step number 1. Rewrite I. So I is finally cyclic integral over region C 2z square plus z plus 5 upon z minus 3 by 2 bracket square dz. करेक्ट. हा मला I मिळाला. आता तुम्हाला ही काही कंडिशन दिसते. तो कॉन्टूर दिलाय. काय कॉन्टूर आहे बघा. C is, लक्ष द्या. कॉन्टूर इज x स्क्वेअर अपॉन 4 स्क्वेअर म्हणजे 2 स्क्वेअर, 4 म्हणजे 2 स्क्वेअर, y स्क्वेअर अपॉन 9 म्हणजे 3 स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. मला सांगू शकाल ही कुठली फिगर आहे? या मला हे सांगू शकाल कुठली फिगर आहे? ही जी फिगर दिली आहे कुठली फिगर आहे? हा इक्वेशन दिले नाही, कोणती फिगर आहे? इलिप्स. करेक्ट, करेक्ट. इलिप्स आहे. मी इलिप्स ड्रॉ करून देतो. तुमच्या लक्षात आलं असेल तर याचा मेजर ऍक्सिस कशावर आहे? या इलिप्सचा मेजर ऍक्सिस कोणावर आहे? एक्स वर आहे का वाय वर आहे? मेजर ऍक्सिस कोणावर आहे? एक्स का वाय? वाय वर आहे. करेक्ट. म्हणजे इलिप्स व्हर्टिकल आहे. इफ यू रिमेंबर, हा इलिप्स व्हर्टिकल आहे बघा. असा आहे इलिप्स. करेक्ट. व्हर्टिकल इलिप्स इफ यू रिमेंबर. करेक्ट. मला कोऑर्डिनेट्स लागतील ना आपल्याला. कोऑर्डिनेट्स काय? तर एक्स कोऑर्डिनेट 2 आहे म्हणजे हा आहे 2,0 आणि वाय कोऑर्डिनेट 3 आहे म्हणजे हा आहे 0,3. बरोबर. आता नीट बघा त्यांनी दिलेली z ची व्हॅल्यू. व्हॉट इज z इज इक्वल टू गिवन? द गिवन z व्हॅल्यू इज 3/2. 3/2 म्हणजे 1.5 आहे. आता मला सांगा, माझा क्वेश्चन अगदी सिंपल आहे. जर 3/2 म्हणजे 1.5, 1.5 ही 2 पेक्षा कमी आहे आणि 3 पेक्षा कमी आहे, मग लाईंग इनसाइड असेल का नाही? 1.5 ही 2 पेक्षा कमी आहे, 3 पेक्षा कमी आहे, लाईंग इनसाइड असेल का नाही? Yes, tell me whether it's lying inside or not. If it is less than 2 and less than 3 both. Yes, inside. Lying inside. कळलं कसं चेक करायचंय? कसं चेक करायचं कळलं का? लाईंग इनसाइड सी. इनसाइड असेल तर प्रॉब्लेम करता येईल आपल्याला. आता सेकंड स्टेप. आणि सेकंड स्टेप पासून मी सांगायची गरज नाही. काय करायचं? हा आय लिहून घ्यायचा. त्याची कंपॅरिझन कशी करायची? प्रॉब्लेमशी करायची. म्हणजेच कशी? आय लिहून घेऊ आधी. आय इज इक्वल टू सायक्लिक इंटिग्रल ओव्हर रिजन सी 2z square plus z plus 5 upon z minus 3/2 bracket square dz. याची कंपॅरिझन होणार आहे सायक्लिक इंटिग्रल ओव्हर रिजन सी f of z upon z minus a bracket square dz. करेक्ट. मग याच्यावर आपल्याला लिहायचं आहे f of z आणि तिसऱ्या स्टेपला आन्सर. पुढचं सगळ्यांना जमेल का? पुढचं सगळ्यांना जमेल का? मला सांगा किती डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला लागतील रे तिसऱ्या स्टेपला? तिसऱ्या स्टेपला किती डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला लागतील? हाऊ मेनी डेरिव्हेटिव्ह वी वॉन्ट इन द थर्ड स्टेप? ओनली वन. करेक्ट. व्हेरी गुड. करून टाका लगेच. करून टाका लगेच. येस, मी सांगतोय स्टेप्स फॉलो करा. एकही मार्क जात नाही. कुठलाही एमसीक्यू येऊ देत, कसं येऊ देत. एमसीक्यू काय येईल? आयदर लाईन इनसाइड आउटसाइड चेक करा किंवा नुसतं एफ ऑफ झेड फाइंड करा किंवा फायनल इंटिग्रेशन करा.
या आलं 14 पाय आय, आलं का सगळ्यांचं आन्सर? 14 पाय आय. नथिंग डिफिकल्ट, इझी आहे बघा. एकदा तुम्हाला प्रोसेस कळली ना की काही अवघड नाही. चेक करा सगळ्यांनी, आलं का 14 पाय आय? येस, विल मूव टू नेक्स्ट सम. ओके, मी अजून एक सम दाखवतो. आन्सर मात्र तुम्ही करायचंय तयार. येस, पहा कसं करायचं. आय विल जस्ट स्टार्ट दिस सम. मी सुरू करणार आहे, तुम्हालाच कन्क्लूड करायचं आहे. मी फक्त सुरू करणार आहे, तुम्हालाच कन्क्लूड करायचं आहे. बघा, आय इज इक्वल टू, लक्ष द्या सगळ्यांनी. फर्स्ट स्टेप, आय इज इक्वल टू सायक्लिक इंटिग्रल ओव्हर एजन्सी e रेस टू झेड अपॉन झेड स्क्वेअर प्लस 1 dz इज इक्वल टू सायक्लिक इंटिग्रल e रेस टू झेड अपॉन, याचे फॅक्टर्स पडायला लागतील. तुमच्या लक्षात असतील तर फॅक्टर्स हे आहेत, z मायनस आय, z प्लस आय dz. इफ यू रिमेंबर, दीज आर द फॅक्टर्स, z मायनस आय, z प्लस आय dz. बरोबर, हे फॅक्टर्स. आता मी काय करतोय तर कॉन्टूर लिहून घेतो. कॉन्टूर इज मॉड ऑफ z मायनस आय इज इक्वल टू 1. आता आपल्याकडे दोन फॅक्टर्स आहेत बघा. पहिला आहे z इज इक्वल टू आय, त्याच्यानंतर दुसरा आहे z इज इक्वल टू मायनस आय. काय घडतंय बघा नीट. मी z इज इक्वल टू आय यात टाकला तर काय होईल? आय मायनस आय 0. बरोबर ना? आय मायनस आय 0 होईल. आय मायनस आय 0, 0 इज लेस दॅन 1, लाईज इनसाइड. करेक्ट. आता पुढचं बघा, मायनस आय टाकलं तर काय होतं बघा. मायनस आय मायनस आय मायनस आय इज मायनस 2i. बरोबर ना? इथे मी मायनस आय टाकलं, मायनस 2i. याचं मॉड्युलस कसं घेतात, तर हे कॉम्प्लेक्स नंबरचं मॉड्युलस आहे. इफ यू रिमेंबर, रूट काढावं लागतं. रूट काढलं तर याचा कोइफिशियंट स्क्वेअर आहे, मायनस 2 चा स्क्वेअर म्हणजे 4, 4 चा रूट 2. आणि मला सांगा 2 हे 1 पेक्षा काय ग्रेटर आहे, चालत नाही. मग काय लिहायचं? लाईज आउटसाइड. कळलं का? जेव्हा जेव्हा कॉम्प्लेक्स नंबर येईल तेव्हा त्याचं मॉड्युलस घ्यायचं आणि ते किती आलं? 2 आलं, विच इज ग्रेटर दॅन 1, चालत नाही. लेस दॅन किंवा इक्वल टू लागतं, लाईक आउटसाइड. आता दुसऱ्या स्टेप मध्ये मला सांगा, डिनॉमिनेटरला कोण शिल्लक ठेवायचा असतो आणि न्यूमरेटरला कोणाला शिफ्ट करायचं असतं? तुम्ही सांगायचंय. डिनॉमिनेटरला कोण ठेवायचं आणि न्यूमरेटरला कोणाला शिफ्ट करायचं? कुठल्या फॅक्टरला, या दोघांपैकी कुठल्या फॅक्टरला आपण वर शिफ्ट करतो? कुठल्या फॅक्टरला आपण वर शिफ्ट करतो या दोघांपैकी? येस, आउटसाइड फॅक्टर. करेक्ट. म्हणजे हे बनणार आहे e रेस टू झेड अपॉन झेड प्लस आय अपॉन झेड मायनस आय. का असं केलं मी? द वन विच इज लाइंग आउटसाइड, आय विल शिफ्ट इट टू द न्यूमरेटर अँड दिस बिकम्स सायक्लिक इंटिग्रल ओव्हर एनसी एफ ऑफ झेड अपॉन झेड मायनस ए डीझेड. कळलं का? पॉवर 1 आहे. सगळ्यांना समजलं का? सगळ्यांना समजलं का? येस, सगळ्यांना कळलं ना? कुठला फॅक्टर वर शिफ्ट केलाय? द वन विच इज लाइंग आउटसाइड. आउटसाइड कसं चेक केलंय? तर मॉड्युलस, कॉम्प्लेक्स नंबरचं मॉड्युलस करून. येस, पटकन करून टाका आता फायनल आन्सर. फायनल आन्सर पटकन करून टाका.
Yeah, tell me final answer. Yeah, e raised to I pi. अलग सगळ्यांचं आन्सर e raised to I pi. Yeah, answer is e raised to I pi. झाले सगळ्यांचं? e raised to I pi is the answer. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 6 बघा आता सगळ्यांनी. दोज हू स्टील हॅव डाऊट चेक एग्जाम्पल नंबर 6. पहा 6th एक्झाम्पल. ओके, अजून एक एक्झाम्पल दाखवतो. पहा, आय विल कॉल दिस फर्स्ट स्टेप ऍज आय. मी याला पहिल्यांदा पहिली स्टेप लिहून घेतो. फर्स्ट स्टेप इज आय. I is equal to integral cyclic integral over region C e raised to z upon z plus 1 bracket cube into z minus 1 bracket square dz. Contour is mod of z plus 1 is equal to half. हे फॅक्टर्स बघा काय आहेत. z is equal to -1 आणि z is equal to +1. तुम्ही सांगा मला, हा z is equal to -1 इथे टाकल्यावर लाईक इनसाइड का आउटसाइड बघा आणि सांगा. हा इथे टाकला पहिला फॅक्टर तर इनसाइड का आउटसाइड. येस सांगा, पहिला फॅक्टर इनसाइड का आउटसाइड. z is equal to -1 टाकला इथे ते इनसाइड का आउटसाइड सांगा पटपट. इनसाइड करेक्ट. 0 येते ना व्हॅल्यू. 0 लेस दॅन हाफ म्हणजे इनसाइड. आता दुसरा टाका 1 टाकल्यावर इनसाइड का आउटसाइड. 1 टाकल्यावर इनसाइड का आउटसाइड. आउटसाइड. येस 1 टाकल्यावर आउटसाइड. ओके येस. आता सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप बघा काय. इन द सेकंड स्टेप समजा मी आउटसाइड असेल तर त्याला वर शिफ्ट करणार आहे. म्हणजे आय काय मिळतं बघा. आय इज सायक्लिक इंटिग्रल ओव्हर रिजन सी e raised to z अपॉन आउटसाइड हा आहे ना z minus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन इनसाइड आहे z plus 1 ब्रॅकेट क्यूब dz. बरोबर. याला ब्रॅकेट टाकलं मी. करेक्ट. आणि याला कंपेअर करतो. कंपॅरिझन कशाला करणार मी आता. सायक्लिक इंटिग्रल ओव्हर रिजन सी एफ ऑफ झेड अपॉन झेड मायनस ए क्यूब डीझेड. बरोबर. आता तुम्ही सांगा मला किती डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला लागणार आहेत. झेड मायनस ए ब्रॅकेट क्यूब आहे. किती डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला लागणार आहेत. 2 डेरिव्हेटिव्ह. करेक्ट. न्यूमरेटरचे याचे 2 डेरिव्हेटिव्ह ना. म्हणजे यू अपॉन व्ही रूल होईल बघा. दोनदा यू अपॉन व्ही रूल पटकन करून टाका. दोनदा यू अपॉन व्ही रूल पटकन करून टाका. दोनदा यू अपॉन व्ही रूल पटकन करून टाका.
येस, आन्सर आलं की सांगायचं आहे मला. We want two derivatives, remember. नाही, झिरो नाही आहेत बघा. वन अपॉन 16E चेक करा एकदा. ठीक आहे, ट्राय करा आणि मला चॅट मध्ये टाका. सो आय वॉन्ट यू टू ट्राय दिस 4 more examples at home. That will conclude the type. ही 4 एक्झाम्पल्स ऍडिशनल आहेत जी घरी तुम्ही करायचे होमवर्कला. हा, पाय आय, बरोबर बरोबर, पाय आय राहिलं. पाय आय अपॉन 5 पाय आय अपॉन ई. चेक करा परत एकदा. 5 पाय आय अपॉन ई चेक करा एकदा. मी तुम्हाला आन्सर लगेचच सांगतो, करेक्ट आन्सर सांगतो तुम्हाला लगेच. करेक्ट आन्सर सांगतो मी. 9 पाय आय अपॉन 8E. डेरिव्हेटिव्ह चुकलाय तुमचा. डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू येते 9 अपॉन 8E. हा, 9 अपॉन 8E ही डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू येते. एफ डबल डॅश ऑफ -1 ची व्हॅल्यू येते 9 अपॉन 8E. तुमची व्हॅल्यू चुकली आहे. 9 पाय आय अपॉन 8E हे आन्सर आहे. चेक करा. येस, हे 4ही कॉपी करून घ्या. दिस इज युअर होमवर्क. सगळ्यांना आजचा टाईप कळलाय का? सगळ्यांना आजचा टाईप कळलाय का? येस, एव्हरीबडी अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक? तीन स्टेप्स करायचे. पहिल्या स्टेप मध्ये काय करायचं? कॉन्टूर मध्ये आहे की नाही बघायचं. स्टेप नंबर 2 मध्ये एफ ऑफ झेड शोधून काढायचा. स्टेप नंबर 3 मध्ये आन्सर. फिनिश्ड. येस. इन द नेक्स्ट लेक्चर ही 4 एक्झाम्पल्स लिहून घ्या सगळ्यांनी. इन द नेक्स्ट लेक्चर आय एम गोइंग टू स्टार्ट रेसिड्यू थिअरम. ओके, या 4 एक्झाम्पल्सचे आन्सर सगळ्यांनी चॅट मध्ये सोडवून पाठवायचे. आज मी लगेच उत्तर चेक करून पाठवून देईन तुम्हाला. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेसिड्यू थिअरम इन द नेक्स्ट क्लास. उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण रेसिड्यू थिअरम सुरू करू
आणि ते संपलं की कॉम्प्लेक्स डिफरन्सिएशन होईल आणि मग मला वाटतं युनिट 1 चे एमसीक्यूज परत सुरू करू आपण अँड विल कन्क्लूड एमसीक्यूज फर्स्ट. ओके, तुमची एक्झाम एमसीक्यूज आहे. येस, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. हे लिहून घेतले का सगळ्यांनी? 4 एक्झाम्पल 7, 8, 9, 10. हा, लिहून घ्या. येस, हा सेशन रेकॉर्डेड फॉर्मॅटमध्ये अवेलेबल असेल. 3-1 तासांनी तो रेकॉर्ड होऊन तुमच्या ऍपमध्ये येईल. लाईव्ह क्लासच्या टॅबमध्ये तुम्ही किती वेळा बघू शकाल. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चरचा तुम्हाला मेसेजिंग शेड्यूलचा आपण हा चॅप्टर संपून टाकू. कॉम्प्लेक्स इंटिग्रेशन एकच टाईप आहे आणखी, रेसिड्यू थिअरम, आणि मग बाकी सगळं सुरू करू. एमसीक्यूज न सुद्धा याच्या बाहेरचा कुठलाही कॉन्सेप्ट येणार नाही. येस अथर्व, मी लॅपलेसची लेक्चर्स टाकतो याच्यात. लॅपलेसची लेक्चर्स आहेत रेकॉर्डेड फॉर्ममध्ये माझ्याकडे अवेलेबल. येस गायत्री, झेड ट्रान्सफॉर्म मी परत शिकवणारच आहे. त्याचा आता मी सगळे लेसन्स आता सेम 1च्या मुलांसाठी एमसीक्यू फॉर्ममध्ये शिकवतो. सेम 2ला डिटेल शिकवणार आहे. अथर्व, मी रेकॉर्डेड लेक्चर्स टाकून देतो याच्यामध्ये लॅपलेसची. Yes, so we'll conclude today's session. Thank you very much and we'll meet tomorrow. मी तुम्हाला शेड्यूल पाठवून देतो उद्याच्या लेक्चरचं. Yes, thank you all. Yeah, thank you. Thank you. Yes, we'll meet tomorrow.